ناظرین محترم، آج ہم آپ کو پاکستان کے اس علاقے سے متعارف کرائیں گے جو اپنے نام، کام اور مقام کی وجہ سے ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں درہ آدم خیل کے اسلحہ ساز صنعت کی طرف، جہاں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی نسبت پستول، ریوالور، مشین گن اور راکٹ لانچر موبائل سے بھی کم قیمت میں دستیاب ہو سکتے ہیں۔ درہ آدم خیل اسلام آباد سے 135 کلومیٹر اور پشاور سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسے ہتھیاروں کی تجارت منڈی کہا جاتا ہے، اور یہی اس کی وجہ شہرت بھی ہے اور وجہ رسوائی بھی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، درہ آدم خیل کے آج کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس کے گزشتہ کل پہ جانا پڑے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، درہ آدم خیل کے رومانوی قبضے کی کہانی بہت پرانی ہے۔ 1.5 صدی بیشتر کی بات ہے، برطانوی ہند کی فوج میں میرو نامی ایک سپاہی نے فوج سے بغاوت کرتے ہوئے اس قبائلی علاقے میں رہائش اختیار کی تھی۔ وہ اپنے ساتھ رائفل اور کارتوس بنانے کا ہنر بھی اس علاقے میں لے آیا تھا۔ موجودہ درہ آدم خیل اور اس کی اسلحہ ساز صنعت 150 سال پرانے اس واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ میرو نام کے فرد سے شروع ہونے والی اسلحہ سازی اب درہ آدم خیل کی پہچان ہونے کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں کا کاروبار بھی ہے۔ اسلحہ سازی کا یہ فن برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد میں بھی استعمال ہوا، اور اس وجہ سے تاج برطانیہ کے خلاف سب سے مؤثر اور مسلسل جدوجہد اس علاقے میں ہوئی، اور ایک کم پڑھے لکھے علاقے کے لوگوں نے اسلحہ سازی کی مہارت اور فراوانی سے برٹش انڈیا فوج کو صوبہ سرحد میں تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ ناظرین، آپ نے ایسے بازار تو ہر جگہ دیکھے ہیں جہاں ضروریات زندگی دستیاب ہوں، لیکن درہ آدم خیل کے بازار میں آپ کو ضروریات زندگی کم اور اسلحے کی دکانیں زیادہ نظر آئیں گی۔ 2 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے اس اسلحہ بازار میں آپ کو روایتی اور جدید ترین اسلحہ بھی شوکیس میں چمکتا دکھائی دے گا، اور ان کے خریداروں کے دکان دکان پھرتے ہوئے چہرے بھی۔ ایسا ہونے پہ آپ حیران نہ ہوں، صدیوں میں پھیلی پختون تاریخ میں باہم دشمنیاں اور جوان مردی و بہادری نے اسلحے کو زیور بنا دیا ہے۔ اس لیے پستول بندوق کو گھر میں رکھنا اور گلے میں لٹکایا جانا معمول کی بات ہے۔ پاکستان بھر میں اسلحہ رکھنے کے لیے لائسنس درکار ہوتا ہے، مگر درہ آدم خیل میں ایسی کوئی پابندی یا خوف آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اسلحہ اور اسلحہ سازی صدیوں سے اس کلچر کا حصہ ہے، اور یہ ہنر ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے آیا ہے۔ درہ آدم خیل کے بنے ہوئے روایتی ہتھیار بڑی بڑی اسلحہ ساز فیکٹریوں میں تیار نہیں ہوتے، بلکہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے فنکار ہاتھوں سے تشکیل پاتے ہیں اور مضبوطی اور کارکردگی میں کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ جی ہاں، درہ آدم خیل میں اسلحہ بنانے کے اوزار و آلات بہت قدیمی ہیں۔ لوگ اسکریپ اکٹھا کر کے انہیں بھٹیوں سے گزارتے ہیں، اور پھر اسلحہ ساز انگلیاں ان سے ہتھیار تخلیق کرتی اور ایک عالم سے دار و وصول کرتی ہیں۔ درہ میں ہتھیار سازی کی آہستہ رو ترقی میں ایک حصہ پنجاب سے آنے والے کاریگروں کا بھی ہے۔ شروع میں مقامی لوگ جس قسم کے ہتھیار بناتے تھے، اس میں کئی قسم کی کمیاں رہ جاتی تھیں، مگر دوسرے علاقوں سے آنے والے کاریگر اپنے ساتھ نت نئے طریقے اور جدید آلات لاتے چلے گئے، اور یوں آج کا درہ آدم خیل وجود میں آیا۔ درہ کے رہنے والے یا تو ہتھیار ساز ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹرز، اور دونوں شعبے جات میں ان کی ساکھ کا سکہ ہر طرف بیٹھا ہوا ہے۔ درہ آدم خیل میں ہر روز 400 سے لے کر 700 تک بندوقیں بنتی ہیں، اور نئے نئے آلات لانے سے اس پیداوار میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ درہ میں رہنے والے ہتھیار فروش طبقے کا خیال ہے کہ یہ اسلحہ سازی ان کے خون میں شامل ہے، اور اس کاروبار میں ان کی شمولیت کی وجہ پیسے کمانا بھی ہے اور باپ دادا کے پیشے کو جاری رکھنا بھی۔ ناظرین، درہ کی اسلحہ سازی تو صدیوں سے قائم دائم ہے، جس سے مقامی علاقے میں احساس، تحفظ اور دشمنیاں بھی نمٹتی رہی ہیں، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کو اسلحہ بھی اسمگل کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس صنعت کو عروج اس وقت حاصل ہوا جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ چڑھائی کر دی اور افغانیوں کو تنہا ایک عالمی طاقت سے لڑنا پڑا۔ جہاد افغانستان میں امریکہ اور دوسری طاقتوں کی شرکت کا سلسلہ جنگ کے آغاز سے 1 سال بعد شروع ہوا۔ لیکن ناظرین، کیا جہاد کے لیے افغانی لوگ امریکہ کے انتظار میں 1 سال تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے؟ جی نہیں،
सोवियत यूनियन जैसे देव से टकराने वाला पहला असला दर्रा आदम खेल के बाज़ारों से अफ़गानिस्तान के मैदानों में पहुंचा और फिर फलक ने देखा कि बंदूकों और पिस्तौलों ने तैयारों और टैंकों से टक्कर ले ली और रूसियों की पेशकदमी को जज्बे ने रोक लिया। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि दुर्रे की शहरत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। दुर्रा आदम खेल पे कई दस्तावेज़ी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सतह पर टेलीविज़न स्टेशन से नशर हो चुके हैं। हिमालय सीरीज़ के मशहूर फ़नकार माइकल प्लेन ने अपनी टेलीविज़न सीरीज़ के दौरान दुर्रे का दौरा किया था। बिल्कुल इसी तरह अलाइव एंड वेल इन पाकिस्तान के मुसन्नफ़ एथन कैसी और ऑस्ट्रेलिया के फ़िल्म डायरेक्टर बेंजामिन ग्लिमोर ने अपनी फ़िल्म सन ऑफ अ लॉयन में भी दुर्रा आदम खेल से इन लोगों की हदोबाश और कारोबार को मुफसल कवरेज दी थी। नाज़रीन, जंग जहां अफ़गानिस्तान में तबाही लाई, वहां इसने दुर्रा आदम खेल में पैसे की रेल पेल कर दी और यहाँ की असलह साज सनत को उरूज हासिल हुआ। यहाँ पहले पहल तो रिवायती पिस्तौल बंदूक ही बनाई जाती थी, मगर जंग ने तो इस असलह साजों की सलाहियतों को चार चांद लगा दिए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और चीन के हथियारों की आमद भी शुरू हुई तो दुर्रे के हुनरमंदों ने US M16 राइफ़ल, तुर्की की MP5 राइफ़ल और AK-47 की तर्ज पे रातों रात मकामी मॉडल निकाल लिए, जो कि कारकर्दगी के लिहाज से असल से भी कम नहीं। दुर्रे का हथियार साज किसी भी मुल्क के असले को दिनों में मनो-एन तैयार कर लेता है। ओजड़ी कैंप के हादसे के बाद बेचे जाने वाले स्क्रैप से दुर्रे के हुनरमंदों ने जल्द ही रॉकेट लॉन्चर, माइंस, मशीन गन्स और हल्की तोपें बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। मगर मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की वजह से हुकूमत ने ऐसे हथियारों पर पाबंदी लगा दी, जिससे असलह साजों का बहुत माली नुकसान भी हुआ। मज़े की बात यह है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में लाखों में बिकने वाला ये असला दुर्रे आदम खेल में महज चंद हज़ारों में दस्तयाब हो जाता है। इसलिए दुर्रे के दुकानदार आज भी अफ़गान जंग के दौर को याद करते हैं तो इनकी आंखें चमक उठती हैं। ताहम इनकी आंखें इन दिनों इस वजह से बुझती जा रही हैं कि कबायली इलाक़ा जात KPK में शमूलियत के बाद कारोबार में मंदा आया है और दुर्रे आदम खेल के असलह बाज़ों की आधी दुकानें बंद हो चुकी हैं या लोगों ने कोई और कारोबार शुरू कर दिया है। बाज़ार की 7,000 दुकानों में से सिर्फ 3,000 दुकानें ही बाकी रह गई हैं और इस सनत से वाबस्ता 9,000 लोग मखदूश मुस्तकबिल की वजह से परेशानी का शिकार हैं। दुकानदारों को खदशा है कि असलह बाज़ार की रौनकें आने वाले वक्तों में मज़ीद कम होंगी कि अब ना तो दुश्मनियाँ इतनी पक्की रही हैं और ना ही जंगों का कोई बाज़ार गर्म हो सकता है। नाज़रीन, सवाल ये है कि सदियों पुराना ये शहर नए हालात में अपनी शिनाख्त और तिजारत खो बैठेगा। कौमें अपने सकाफ़ती मकामात और सनतों को वक्त के नज़द नहीं होने देती, क्योंकि वो महज जगहें और कारोबार नहीं होते बल्कि कौम की शिनाख्त का ज़रिया होते हैं। इसलिए हुकूमत ने दुर्रा आदम खेल KPK में अदगाम के बाद वहाँ की असलह साज सनत के बारे में गौर व खोज शुरू कर दिया है। तवातुर से आम जोन के क़याम का सरकारी ऐलान भी एक अरसे से किया जा रहा है और इंडस्ट्रियल जोन की सूरत में दुर्रा आदम खेल की असलह साजी को बाकायदा बनाने की बातें भी शदोमत से हो रही हैं। मौजूदा नए निज़ाम में असलह साजों की रजिस्ट्रेशन और इनकी मसनूआत पे टैक्स लगाने का निज़ाम वज़ा करने पे बहस व तमीज़ भी हो रही है। क्या दुर्रा आदम खेल की असलह साज दुकानों पे बैठने वाले इस दिल खुश कन मंजर से मुतमईन हैं या इनको माजी की तरह तिजारती अंदाज पसंद है? अंदाज़ा ये है कि इस नए वज़ा करदा निज़ाम में पुराने कारीगर हजरात के लिए ज़्यादा दिलचस्पी का सामान नहीं, क्योंकि इस सब से इनके अखराजात में इजाफ़ा तो तवक्को है और मुनाफे के मार्जिन में शदीद कमी का इम्कान है। वारसत में मिले हुए कारोबार और घरेलू कारखाने से निकल कर किराए की दुकानों में जाने वाले इन तारीख़ी असलह साजों को अपना मुस्तकबिल अगर डानो डाल नज़र आ रहा है तो इसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी है। नाज़रीन, ताहम इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी ये है, असलह साजी कौमी मईशत की तरक्की का अहम हिस्सा बन सकती है और इसके लिए वो दुर्रा आदम खेल के तिंगनाए से निकल कर किसी इंडस्ट्रियल इस्टेट में आएगी तो इसका मेयार और बैनुल अक़वामी मार्केट दोनों में बेहतरी और तरक्की रोनमा होगी। पाकिस्तान अब भी मुख्तलिफ मुल्कों में सालाना 10 से 40 अरब रुपए का असला दरामद करता है और असलह साजी का दुर्रा आदम खेल अगर एक जदीद मेयारी सन्नत में ढल जाए तो मुल्की ज़रूरियात घर के पैदावार से भी पूरी हो सकती है। टैक्सिंग के निज़ाम का खौफ और दुर्रा आदम खेल के मुतवक्किल मुस्तकबिल एक हकीकत सही, लेकिन नाज़रीन बात सिर्फ इतनी भी नहीं
दुर्रा आदम खेल के साथ एक रोमान और भी वाबस्ता है, और वो है जदीद ज़िंदगी से कटा हुआ ज़माने वस्ती का एक कस्बा, जहाँ कदामत अफराद से लेकर इक़्तिदार तक छलकती दिखाई देती हैं। इस वजह से दुर्रा आदम खेल को पाकिस्तान का वाइल्ड वेस्ट भी कहा जा रहा है। दुर्रे के पुराने बाज़ारों में अब चलती हुई कारों, पुख्ता दुकानों और उठते हुए प्लाज़ों ने इसका पुराना हुस्न गहना कर दिया है। वो नस्ल जो नावलों और अफसानों के किरदार जैसी लगती थी, जदीदियत ने इसे मसनूई सा बना दिया है और रफ्ता रफ्ता पुराने समाज ने नई चादर ओढ़ ली है। नाज़रीन, दुर्रा आदम खेल शायद दुनिया का वाहिद कस्बा है जहाँ की एक तन्हाई आबादी है। अपना मुस्तकबिल फूलों के बजाय हथियारों से मुंसलिक कर रखा था, मगर नस्ल दर नस्ल असलह साजी के मैदान में उतरने वाले लोग अब कारोबार तब्दील कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पुराना दुर्रा आदम खेल तारीख़ का हिस्सा बनता जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार करें।